You're watching SSN Odisha. सिनेमार जेतोटी स्तर अच्छी से प्रतिटी स्तर को निज जीवन भितर स्पर्श कर सौभाग्य अर्जन करती। समस्ते कला को पूजा करुवा बेले से कलाकार कहानी नहीं कला को आउ सिनेमा को पूजा करती। ना तांकर प्रशांत नंद उर्फ कुनी। प्रशांत उर्फ कुनी जन्मग्रहण करती ओडिशार सिल्वर सिटी कटक रे। पाठपढ़ा और खेलकूदर समस्त पिलाबेल आरंभ होता बेले प्रशांत उर्फ कुनींकर पिलाबेल आरंभ हुए आकाशवाणी शिशु संसार नाटक जोठी कुनी कुनी कलाकार साजी अनेक नाटक पाई वॉइस ओवर देवार नाटक करती। स्कूल रे कला विकास केन्द्र रे आउ नेशनल म्यूजिक एसोसिएशन रे शिशु प्रशांत ड्रामा करुथांती। ऑल ओडिशा ड्रामा कंपटीशन रे बेस्ट चाइल्ड एक्टर अवार्ड भी मिले प्रशांत उर्फ कुनी को। धीर विश्वाल थांती प्रशांत नंदन पड़ोसी। जेतेबेले फिल्म करबा आरंभ हुए कविराज कृष्णचंद्र त्रिपाठी प्रोड्यूसर थांती। गोटे सिनेमा रे तांको कटक रु ही गोटे शिशु कलाकार दरकार थाए। आ धीर विश्वाल सजेस्ट करती प्रशांतक ना। दस्यु रत्नाकर सिनेमा रे शिशु कलाकार भाव में प्रथमे अभिनय करिबार सुजोग मिले प्रशांत उर्फ कुनी को। समस्त जीवन में अनेक खटामिठा अनुभूति थाए। नवम क्लास रे पढ़ुथांती प्रशांत जानतरे कि अजाणतरे लेखि देइथांती गोटे नोवेल। नोवेलटी सीधा सड़क प्रशांत बापा हाथ में पड़ जाए। बापा भावती ए इनमैच्योर बा कम बयसर पिलाटी अज्ञात अवस्था एते मैच्योर स्टोरी बा नोवेल को लेखिला केमिति। प्रेम कहानी और पारिवारिक संपर्क को नहीं प्रशांत लिखि थांती नोवेलटी। नोवेलटी स्टोरी रे थाए गोटे पिला जंगल को जाए भल पाए विवाह बंधन रे बांधी हुए आ तार पिलाटीए भी हो जाए। बापा एसबू पढ़ी सारी भावती जे तांका पुओ संपूर्ण भाव में बिगिड़ी जाइछि। एई कथा को मनरे भावी सीधा सड़क बापा प्रशांत को बाड़ेबा आरंभ करती। माड़ खाई सारी प्रशांत नोवेल को नहीं कौटी रखी दियंती। परे 1980 मसीह हिट हुए प्रशांतंकर गोटे सिनेमार गीत। गीतटी थाए चुमकी तू तो पानी रे बुड़ीबू नाही कि और सिनेमाटी थाए माँ और ममता। बापा प्रशांतंकर संगीत आ प्रशांतंक सिनेमा निर्देशना विषय अन्य मानक मुहरु शुणी सीधा सड़क प्रशांत को पचारती जे कुनी तू कौन गोटे सिनेमा करिछु जो सिनेमा को लोक माने हृदय आपणे नहीं तोर तारीफ करुछंती। प्रशांत जदिओ ता पूर्व अनेक सिनेमा अभिनय और निर्देशना देइथांती किंतु बापा प्रशांतंकर कौनसी सिनेमा को देखि नथांती। प्रशांत सीधा सड़क बापा को कहती जे बापा आपण कौन मो संगे मो सिनेमा देखिया पाई जिबे। बापा आ प्रशांत मिसी सिनेमा देखिया पाई जाती। सिनेमा को देखी बापा प्रशांत को कहती जे तू बहुत बढ़िया कहानी लिखिचु बहुत बढ़िया निर्देशना भी देइचु चित्रनाट्य शैली पर तू बहुत परफेक्ट अच्छु। तापरे प्रशांत कहती जे बापा ये पर से नोवेल रो कहानी जो नोवेल रो कहानी को पढ़ी आपण मते 9th क्लास रे माड़ मारी थिले। प्रशांत को मोर एई कथा सुनी बापा को आखि लुहरे छल छल हो जाए। आ बापा प्रशांत को कहती जे पिलांक पाखरे एमिति अनेक प्रतिभा लुकायित अवस्था रे थाए बोधे से प्रतिभा को चिन्हिबारे मु कोठी ना कोठी बापटी ही भूल करिछि। पूर्वर शिशु कलाकार आ सेबेर नायक प्रशांतंकर अभिनयर जर्नी अनेक मोड़ दे गति करुथाए। प्रथमे नायक भूमिका नुहे अर्धनायक भूमिका अभिनय करिबार सुजोग पाती प्रशांत नंद। प्रथमे ओडिया चलचित्र जगतर दर्शके प्रशांत को युव कलाकार हिसाब से देखा पाती सिनेमा माटीर मनीष रे। माटीर मनीष सिनेमा प्रशांतंकर अभिनय को देखी प्रशांत को ऑफर मिले बंधन सिनेमार जोठी प्रथम थर पर प्रशांतंक अभिनीत नायकर चरित्र को लोक माने बिग स्क्रीन बा सिल्वर स्क्रीन रे देखिबार सुजोग पाती। सिनेमा को पाई प्रशांत जेतिकी खुशी थांती ताठो बेसी व्यस्त थांती निज एमए रो एग्जाम को नहीं। परीक्षा दवा समय रे प्रशांतंकर शूटिंग चली थाए। प्रशांत परीक्षा देबे कि सिनेमा को शूटिंग करिवे ए द्विधा भितर प्रशांत गति करुथांती। तापरे सिनेमार प्रोडक्शन यूनिट सहित प्रशांत डिस्कशन करती
ଯେ ପ୍ରଥମେ ସେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଆଉ ପରୀକ୍ଷାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିବା ପରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସିନେମାର ସୁଟିଂରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଏଗ୍ରି ହୁଏ ଆଉ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନିଜ ଅଭିନୀତ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନ ନାୟକ ହିସାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତି ନିଜ କଳାର ଯାଦୁକରୀ, ଯେଉଁ ସିନେମାଟି ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଶାତୀତ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରେ। କାହାଣୀ ରଚନା ଆଉ ଅଭିନୟରେ ରୁଚି ରଖୁଥିବା ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାର କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ମାତ୍ର 20 ବର୍ଷ ବୟସରୁ। ବହୁତ ୟଙ୍ଗ ଥାନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ। ଯଦିଓ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପ୍ରଥମ ସିନେମା ମମତା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହିସାବରେ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରେକଗ୍ନିସନ୍ ମିଳେ ସିନେମା ଶେଷ ଶ୍ରାବଣରୁ। ମମତା ସିନେମା ସୁଟିଂ ସମୟରେ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କର ବୟସ 20 ବର୍ଷ ଥିବାରୁ ସିନେମାଟି ଯଦିଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ସିନେମାର ପୋଷ୍ଟର ଆଉ ସିନେମାର ଛବିରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ନାଁକୁ ହଟେଇ ଦିଆଯାଇ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ନାଁରେ ସିନେମାଟିକୁ ପରଦା ଉପରକୁ ଅଣାଯାଏ। ସିନେମାର ପ୍ରେମିକ ସାଜି ସବୁବେଳେ ଭାବନା ରାଇଜରେ ଭାସି ବୁଲୁଥାନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ। ଭାବୁଥାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚିତ୍ରୋତ୍ତୋଳନ କିଭଳି ଭାବରେ କରିବେ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭିଜୁଆଲକୁ ୟୁଜ୍ କରି ନିଜେ କିଭଳି ଭାବରେ ସିନେମା ତିଆରି କରିବେ। ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ବାତାବରଣର ଗନ୍ତାଘର, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଇ ପାଣିର କାହାଣୀରେ ତିଆରି କରନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ସିନେମା ଶେଷ ଶ୍ରାବଣ। ସେହି ଧାରାରେ ବଳିଦାନ ସିନେମାରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତି ଗାଁର କାହାଣୀ। ମା ଓ ମମତା ସିନେମାରେ ଜଙ୍ଗଲର ବାତାବରଣର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତାକୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରାନ୍ତି ନିଜ ସିନେମା ଜରିଆରେ। ଆଉ ସେହି ଧାରାରେ ସ୍ୱପ୍ନସାଗର ସିନେମାରେ ଥାଏ ଚିଲିକାର ପାଣିର ଶୋଭା। ନଭେମ୍ବର ମାସ ପରଠୁ କୋରାପୁଟରେ ଶୀତ ଦିନରେ ଫୁଟୁଥାଏ ଅଳସୀ ଫୁଲ। ସେହି ଅଳସୀ ଫୁଲର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତାକୁ ନିଜ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ। ସିନେମାଟି ଥାଏ ଡୋରା। ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ସ୍ୱପ୍ନସାଗର ଥାଏ ପ୍ରଥମ ସିନେମା, ଯାହାକି ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ 90ଟି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଆଉ 90ଟି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତକୁ ଦେଖି ଦୀର୍ଘ 90 ଦିନର ସୁଟିଂ ସେଡ୍ୟୁଲକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ପ୍ରଶାନ୍ତ ସିନେମାଟିକୁ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ସିନେମାଟିରେ ଚିଲିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତାକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଡଙ୍ଗାରେ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଚିଲିକାର ପାଣି ମଝିରେ ଥିବା ଦ୍ୱୀପ ଉପରେ କ୍ୟାମେରା ରଖି ସିନେମାକୁ ସୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ନାୟକ ହିସାବରେ ସୀମିତ ନଥାନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ। ତାରାଜାନ ବରଜାତିଆଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ବା ବଲିଉଡ୍ ସିନେମାର ଅଫର ମିଳେ। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନ କଥା ଭାବି ପ୍ରଶାନ୍ତ ନିଜେ ଅଭିନୟ କରିବାର ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡ଼ା ବି କରନ୍ତିନି। ଆଉ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ଅଭିନୀତ ପ୍ରଥମ ବଲିଉଡ୍ ସିନେମାଟି ଥାଏ ନୈୟା। ତିଆରି କରିବା ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ରୁଚି ରଖୁଥିବା ପ୍ରଶାନ୍ତ ନିଜ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଗୀତକୁ ନିଜ ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନାରେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଗୀତର ଧାଡ଼ି ଥାଏ, ମେଘରୁ ଭରସା ଯେତିକି ଦୂର, ଆଶାରୁ ଭରସା ଯେତିକି ଦୂର। ସିନେମାଟି ଯଦି ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର ହୁଏ, ସେ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଭାସୁଥିବା ନାଁଟିର ନାଉରୀ ହୋଇ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାନ୍ତି ସିନେମାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପାର୍ଶ୍ୱକୁ, ଯଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା, ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ, ସଂଳାପ, କାହାଣୀ ରଚନା, ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା, ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଆଉ ସଂଯୋଜନା। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ପାରଦର୍ଶିତାକୁ ସଫଳ ଭାବରେ ତୁଲାଇବାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିବା ପ୍ରଶାନ୍ତ ଅନେକ ଥର ପାଆନ୍ତି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ। 1962, 1967 ଆଉ 1976 ମସିହାରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ୟଙ୍ଗ ବୟସରେ ପାଆନ୍ତି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ। ସଫଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସାଜି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଅନେକ ସିନେମା ଭେଟି ଦେଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଅଫସୋସ ଥାଏ, ଯଦିବା ସେ ସଫଳତାର ସହ ଅନେକ ସିନେମାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ନିଜ ତିଆରି ସିନେମା ଭିତରେ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ଭିତରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସେ ଅଫସୋସକୁ ପୂରା କରିବାକୁ ଯାଇ ତିଆରି କରନ୍ତି ସିନେମା ଥୁକୁଲ। ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରୁଥିବା ସେହି ସିନେ କ୍ରିଏଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି ରହିବ ୱିଶ୍ ଯେ ସବୁବେଳେ ସିନେମା ପାଇଁ ଏମିତି ଚିରଚେଷ୍ଟିତ ଥାଆନ୍ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପର୍ସନାଲିଟି ମିଷ୍ଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଚିରଚର୍ଚ୍ଚିତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ଭାଇନା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।